CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में मंगलवार यानी 20 जनवरी को स्थानीय सांसद मनीष तिवारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए एक अनूठी पहल की थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि पत्रकारों ने क्या क्या सवाल किया और सांसद तिवारी ने जवाब क्या दिया। सवाल जवाब की इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। प्रधान HS लक्की ने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है, इसे भी देखेंगे आप। If there are any questions, we will first take questions with regard to this initiative, and after that, if any other, we will take those questions. ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ one by one. ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਗਭਗ 6,47,000 ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਲੱਖ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਦਾਰੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਕਰੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। सर क्या इस पे वन बाय कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वन बाय वन। सर मेरा नाम दिलबाग है, मैं दैनिक भास्कर डिजिटल लिखता हूं। तो ये ना कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, छोटी-छोटी जो चीजें होती हैं, नगर निगम के ये काम नहीं हो रहे या फिर वो कहते हैं एजुकेशन में हमारे ये काम नहीं हो रहे, उसको भी आप टेक अप करेंगे कि लोग इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी कोई भी समस्या। देखिए इसका मुख्य मकसद सिर्फ ग्रीवियंसेस को एंटरटेन करना नहीं, इसका मुख्य मकसद ये है कि शहर के विकास के लिए, शहर के भविष्य के लिए अगर आपके कोई रचनात्मक सुझाव हैं तो आप इस पोर्टल पर के माध्यम से वो रचनात्मक सुझाव हमको भेज सकते हैं। जहाँ तक शिकायतों की बात है या समस्याओं की बात है, तो मेरे पास अपने ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और माध्यमों से हमारे जो पार्षद हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से निरंतर और लगातार वो संवाद तो चलता ही रहता है। और जब भी मैं यहाँ रहता हूँ और हफ्ते में 2-3 दिन रहता हूँ, तो 200-300 लोगों से रोज़ सुबह मिलता हूँ। तो वो जो संवाद है लोगों की समस्या हल करने का, वो एक समानांतर संवाद है। इस पहल का मुख्य मकसद यही है कि शहर को और बेहतर कैसे बनाया जाए। अगर आप शहर के भविष्य को एक 50 साल के परिप्रेक्ष्य में देखें, बिकॉज सिटीज़ आर लुक्ड एट इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव, तो चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए, आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनकी बेहतरी के लिए स्कूल्स, हेल्थ सिस्टम्स
उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, आपके जो पार्क्स हैं, आपका जो इकोसिस्टम है, उसको किस तरह से सुधारा जा सके, उसके लिए ये हमने पहल की है। हाँ, कोई शिकायत भेजना चाहता है तो हम किसी को शिकायत भेजने से रोकेंगे नहीं, और जहाँ तक हो सकेगा उसको ज़रूर संज्ञान में लेने की कोशिश करेंगे। पर ये कोई ग्रीवियंस पोर्टल नहीं है, ये आइडियाज पोर्टल है। इन दोनों चीज़ों में फर्क है। सर, अभी ऑब्वियसली जो चंडीगढ़ को अच्छा बना है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी बहुत रोल होता है। अभी इसके इलेक्शंस भी होनी है और इस बार इलेक्शन जो है हाथ ऊपर करके होने हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप और कितना बड़ा चेंज है? Well, I'll come to those questions later. सवाल इसके नाल ही है। बस वर्मा फ्रॉम डेली पोस्ट, सवाल ये है कि डट्टू माजरा हो गया, बहुत सारी कॉलोनीज हो गई हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਰ MP ਲੈਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। व्हाट्सएप नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो नहीं जान पाएंगे, तो क्या डोर टू डोर भी इसके बारे में बताने की कोई प्रक्रिया है? क्योंकि बहुत सारे आपके माध्यम से बताएंगे। साइड है, हमारे माध्यम से बहुत लोगों के पास नहीं है देखने लायक, या फिर लोग बहुत नहीं समझ पाएंगे उस चीजों को टेक्निकली जो है बेसिकली। तो क्या ऐसा कुछ है कि लोगों को घर घर जाके बताया जाएगा? देखिए, मोबाइल पेनिट्रेशन के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में ऑलमोस्ट 100% मोबाइल पेनिट्रेशन है। आपका सवाल ये है कि कुछ लोग अभी भी चाहे 2G पे हों तो उनके पास वो डिजिटल अवेलेबिलिटी अपने फ़ोन पे ना हो। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि अगले 2-3 महीने हम देखेंगे किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर उसको ऑफलाइन करने की भी ज़रूरत पड़ी तो फिर उसको ऑफलाइन करने के लिए भी क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उसको भी हम क्रियान्वित करेंगे। क्योंकि जैसा लकी जी ने कहा, इस पहल का मुख्य मकसद ये है कि एक निरंतर और लगातार संवाद लोगों के साथ हम लोगों का बना रहे। यार एक उधर हाँ जी, चलो तो उसके बाद सर ये तो पोर्टल ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो, मेरा क्या कहने ने बनना है, और ताही मैं पिछले 18 महीने तो लोक सभा च चखदा रहा है कि ये गल सही है कि चंडीगढ़ का एक बड़ा यूनीक कैरेक्टर है, पर चंडीगढ़ कोई हेरिटेज सिटी नहीं है। और सरकार ने मेरे लोक सभा के सवाल के जवाब दे विच ये साफ तौर पर किया है कि चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी नहीं है। पर हाँ, चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ it cannot become a museum।
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਕੋਕੂਨ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਨਵੈ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सारे क्वेश्चंस आंसर देके जाएंगे संजीव जी। ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 26 ਸੈਕਟਰ से लगने वाला बायोगैस प्लांट कल डड्डू माजरा से लग गया। इट में से अगले 10 साल तक गार्बेज उत्थे रहेगा। साडा ये है कि 26 सैक्टर नहीं, 26 सैक्टर की परमिशंस नहीं मिलती, डड्डू माजरा की सारी परमिशंस मिल जाती है, उत्थे भी लोग बसते हैं, शायद 26 सैक्टर भी ज्यादा लोग बसते हैं, उस उत्ते कोई रिएक्शंस नहीं आती जो ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ क्या कहते हैं 20 साल 'ਚ उन्नी वारी पहल नहीं हुई होनी, चाहे क्या कहते हैं ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਔਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗੇਸੀ ਡੰਪ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਡੰਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ endeavor to see that garbage dump gets liquidated, but ultimately somewhere the garbage of the city will have to be dumped. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਗਾ। ऐसा है कि बायोगैस प्लांट और गार्बेज डंप वो दो अलग अलग चीज़ां ने। वो जिहड़ा बायोगैस प्लांट है वो वेस्ट प्रोसैस करने वास्ते, वेस्ट कित्थे डंप करना हैगा वो हुण तक डड्डू माजरे डंप होंदा रहा हैगा, और उत्थे लोकां च रिएक्शन हैगा, और जे लोकां च रिएक्शन हैगा और जे कोई तीजी थां मिलदी हैगी है ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ, ਨਿਆ ਗਾਉਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ
ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। कमल जी। क्वेश्चन सर, हिंदी इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। सर, इज देयर कास्ट chaos इन कांग्रेस पार्टी? जिस तरह से चन्नी एंड वालिद साहब के बीच में डिबेट हो रहा है, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि उनका एक एलिगेशन ये था कि लोअर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा कुछ है क्या? और सारी जो पोजीशंस हैं वो अपर कास्ट हो जा रही हैं, क्या आपका क्या कहना है? क्योंकि बीन पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी फॉर वेरी लॉन्ग। Look, this question pertains to the Punjab Congress, and it would not be appropriate for me to address this question for the simple reason that we have a Punjab Pradesh Congress Committee, and they are more than competent to address this question. We do also have an AICC General Secretary who oversees the work of the party in Punjab. So the question was addressed to them. But since I have been a member of parliament from Punjab, I've also been a union minister for from Punjab, it is my belief that the fundamental ethos of Punjab is मानस की जात सभ्य एक पहचान। और मेरी सब नूं राय है कि पंजाब की जिहड़ी होंद है, पंजाब की जिहड़ी बुनियादी सोच है, पंजाब पंजाबी पंजाबीयत और मानस की जात सभ्य एक पहचान, इनू मूरे रख के सारे नूं काम करना चाहिए। नहीं, बल्कि कांग्रेस में कुछ ऐसा इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है क्या कि सारी अपर कास्ट को पोजीशंस दी जा रही हैं? Look, as I told you, for reasons of propriety, do not want to enter into addressing this question. But I would just underscore one thing, that our President of the Indian National Congress, Mr. Mallikarjun Kharge, who has spent decades in the service of the Congress Party, is a very distinguished and a senior political leader of the country. He comes from the Dalit community. So I think that answers the question in its entirety. सर, रोज शर्मा फास्ट वे न्यूज चैनल, आपने ये शुरू किया है लोगों की राय जानने के लिए, अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। घोषणा पत्र जो आपने जारी किया था अपने चुनाव में, वो भी आपने लोगों की राय से लिया था। उनमें से कोई भी काम अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ, चाहे इंडस्ट्री एरिया का हो, चाहे फ्लैट्स रजिस्ट्री नहीं हो रही, लाल डोरा गाँव की समस्या है वो पूरा नहीं हो रहा, यहाँ तक कि लोगों को पानी भी कई जगह साफ अभी तक मुहैया नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि जो वायदे हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए थे, हम उन वायदों पे पूरी तरह से खड़े हैं। हम किसी भी वायदे से भागे नहीं हैं, और इसके बावजूद कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, संसद के भीतर और संसद के बाहर मेरा निरंतर और लगातार ये प्रयास रहा है कि सरकार का ध्यान इन मुद्दों के ऊपर केंद्रित किया जाए। और आज से कुछ 2 महीने पहले मैंने माननीय गृह मंत्री जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इन मुद्दों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, और उसी का नतीजा ये है कि आज जो प्रशासन में आप हलचल देख रहे हैं, जो बैठकें हो रही हैं, जो गृह मंत्रालय ने पेंडिंग लेगेसी इश्यूज़ हैं जो 25-25 साल से लंबित हैं, जिनका आपने जिक्र किया, चाहे उसमें मालिकाना हक की बात हो, चाहे लाल डोरे की बात हो, चाहे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की समस्याएं हों, चाहे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की समस्याएं हों, और चाहे वो शेयर बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी की समस्या है, इनके ऊपर गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब ही नहीं मांगा है, सुझाव भी मांगे हैं कि किस तरह से इनको हल किया जा सके।
तो इसलिए हमारी तरफ से जो भी हमने कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, चाहे संसद में सवाल पूछने के माध्यम से हो, मंत्रियों से बात करने के माध्यम से हो, संसद में उन मुद्दों को उठाने के माध्यम से हो, लकी जी उनको प्रशासनिक सलाहकार समिति में उठाते रहे हैं, हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से उसके ऊपर जो कोशिश है वो जारी है। सवाल सर मेरा एक ही जरूरी है क्योंकि पिछले काफी समय लकी छोड़े लोग सवाल है बीजेपी बड़े तंज कस रही है कांग्रेस ते कि कांग्रेस पीछे पीछे भज रही है आम आदमी पार्टी दे, आम आदमी पार्टी अपने रहना नहीं चाहती, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਸ ਇਕੱਠੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਢਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 12 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਲਟੀ ਸਕੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਫਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਅਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 2024 'ਚ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਈ। ਬੜੂਚ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਥੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗੇਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਵਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ 24/7 ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਈ, MOH ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਫਿਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ।
आई नो मनीष जी विल लाइक टू ਐਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 8 ਪਿਛਲੇ ਤੇ 1 ਹੋਣ ਵਾਲੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬॉडी ਵੀ ਡੋਨੇਟ कर दो कुर्बानी के नाम। मेरा सवाल उसी से रिलेटेड था। वो जो गौशाला में गायों की मौत का मामला है, काफी हाई प्रोफाइल ये मामला रहा, हालांकि सस्पेंड भी कर दिए, लेकिन इसमें कोई उच्च अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ और वो प्लान अभी भी नहीं चल रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जो गायों को लेकर, पशुओं को लेकर बहुत ही दर्दनाक और CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।